नमस्कार मित्राणि, शुभ दिवस। जय जगन्नाथ। पूर्वं वयं यूनिट 1 यूनिट 2 इत्यतयोः केचन प्रश्नाः सम्मुखितवन्तः आसन्। अद्य वयं यूनिट 3 तः केचन महत्त्वपूर्णाः प्रश्नाः आलोचनां करिष्यामः ये अस्माकं सर्वेषां शैक्षिकपरीक्षाणां कृते उपयोगी भवति। पूर्वरु आमेमाने यूनिट 1 एवं यूनिट 2 रु किछि प्रश्न को आलोचना करथिले। आज आमे यूनिट 3 रु मध्य किछि बछा बछा प्रश्न को आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न, निश्चित लक्ष्यस्य प्राप्तये किं सुनिश्चितः स्यात्। अर्थात कौनसी गोटे लक्ष्य को पाइबा पई पूर्वरु कौन निर्धारण करिथिबा आवश्यक। उद्देश्यम, विधि, कार्यप्रणाली ना विज्ञानम। मु आंसर कहबा पूर्वरु तुमे माने वीडियो को पॉज करिकी आपे आपे क्वेश्चन आंसर देबा को चेष्टा करो। और 20 टारु कहार केतेटा ठीक हैला मते कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जणैबो। आंसर होची ऑप्शन बी, विधि। द्वितीय प्रश्न, शिक्षण विषयाणां कति विभागाः सन्ति। शिक्षण विषय को केतोटी भागरे विभक्त करा जायछि। 2, 3, 4 ना 5। आंसर होची ऑप्शन बी, 3। तीनोटी भागरे विभक्त करा जायछि। गोटे होची ज्ञान पाठ, भाव पाठ और सौंदर्य पाठ। पे तुमे माने मते कमेंट बॉक्स रे लिखिके जणाइबो जे ज्ञान पाठ और भाव पाठ रे केउ केउ विषय अंतर्गत अछि। तृतीय प्रश्न, अन्वय व्यतिरेके कति विषयाः सन्ति। अर्थात आमर जो अन्वय व्यतिरेक विधि रही अछि सेथिरे केतोटी विषय को ग्रहण करा जायछि। 2, 3, 5 ना 7। आंसर होची ऑप्शन सी, 5। 5टी विषय को ग्रहण करा जायछि। कौन कौन? विषय, संशय, पूर्वपक्ष, उत्तर पक्ष और समन्वय। एहीपरि भाବରେ 5टी विषय को ग्रहण करा जायछि। ताहले एबे तुम मानक पय आ गोटे प्रश्न हला जे एही जो अन्य व्यतिरेक पद्धति रही एटा केउ शिक्षण पे प्रयोज्य मते कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जणाइबो। चतुर्थ प्रश्न, कह भाषा शिक्षण से आधारशिला भवति। भाषा शिक्षणर केउटी गोटे आधारशिला अटे बा केंद्रबिंदु अटे। पाठ्यपुस्तक, मौखिक अभिव्यक्ति, लेखन ना ग्रहण। आंसर होची ऑप्शन बी, मौखिक अभिव्यक्ति। 5 नंबर प्रश्न, अभिव्यक्ति ही कतिथा। अभिव्यक्ति केते प्रकार? 2, 3, 4 ना 5। आंसर होची ऑप्शन ए, 2 प्रकार। कौन कौन? गोटे होची मौखिक अभिव्यक्ति आ गोटे होची लिखित अभिव्यक्ति। गद्य से कति विभाग आसंती। गद्यर केतोटी विभाग रही बा गद्य शिक्षण को केते भागरे विभक्त करा जाय अछि। आंसर ऑप्शन होची 2, 3, 4 ना 5। आंसर होची ऑप्शन बी, 3 भागरे विभक्त करा जायछि। कौन कौन? गोटे होची वैदिक गद्य साहित्यम, गोटे होची पौराणिक गद्य साहित्यम आ गोटे शास्त्रीय गद्य साहित्यम। 7 नंबर प्रश्न, कदा प्रादेशिक भाषा शिक्षण माध्यमं स्युः इति उद्घोषितवान्। केबे प्रादेशिक भाषा आम शिक्षणर माध्यम बोली घोषणा करा जायतिला। 1972, 1984, 1986 ना 1987। आंसर होची ऑप्शन सी, 1986। 1986 मसीह जो चार्ल्स वुडकर घोषणा पत्र अच्छी से आमर प्रादेशिक भाषा को शिक्षणर माध्यम बोली घोषणा करा जायतिला। अनुवाद से कति स्वरूपाः सन्ति। अनुवाद शिक्षणर बा अनुवाद विधिर केतोटी स्वरूप रही अछि।
4, 7, 8 ନା 10? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 8ଟି ସ୍ୱରୂପ ରହିଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଅକ୍ଷରାନୁବାଦ, ତଥ୍ୟାନୁବାଦ, ଶବ୍ଦାନୁବାଦ ଆଉ ଛାୟାନୁବାଦ, ବ୍ୟାକରଣାଂଶ, ଅଭ୍ୟାସ, ଉଦାହରଣ, ଅଭୀଷ୍ଟ ସଂକେତ। ଏହିପରି ଭାବରେ 8ଟି ସ୍ୱରୂପ ରହିଅଛି। ହର୍ବଟୀୟ ପଞ୍ଚପଦୀ କସ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିପାଦିତମ୍? ହର୍ବଟୀୟ ପଞ୍ଚପଦୀ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଶିକ୍ଷଣର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ନା ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା, ନା ବ୍ୟାକରଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହର୍ବଟୀୟ ପଞ୍ଚପଦୀକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି ବା ହର୍ବଟୀୟ ପଞ୍ଚପଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମେନ ଛାତ୍ରାଣାଂ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷିତଂ ଭବତି? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣସ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ତାବନାୟା, ତୁଳନାୟାଃ, ନା ପ୍ରୟୋଗେଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବନାୟା। ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବା ଗୀତ ବା ଗପ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ କହ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିକ୍ଷଣସ୍ୟ ଜନକଃ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିକ୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂର ଜନକ କିଏ? ଜନ୍ ଡୁଇ, ନା କିଲପାଟ୍ରିକ୍, ନା କେଇଥ୍ ଆଚେସନ୍, ନା H.S. ୱିଲିୟମ୍? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, କେଇଥ୍ ଆଚେସନ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିକ୍ଷଣର ଜନକ ଅଟନ୍ତି। କେଇଥ୍ ଆଚେସନ୍ କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କେଇଥ୍ ଆଚେସନ୍ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ଆମେରିକାର ଷ୍ଟେନଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିକ୍ଷଣ ବା ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍ଥାନ କଦା ସଂସ୍ଥାପିତମ୍? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍ଥାନ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା? 1970, 1972, 1978, ନା 1984? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, 1970 ମସିହାରେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟାସ୍କ, ଆଜିର ଶେଷ ଟାସ୍କ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍ଥାନ ପୂର୍ବ କାଳରେ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ ରହିଅଛି? ଜ୍ଞାନପାଠେ କହ ଅସ୍ତି? ଜ୍ଞାନପାଠରେ କ'ଣ ରହିଅଛି? ଭାଷଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ରଚନା, ନା ନାଟକ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ରଚନା। ଜ୍ଞାନପାଠରେ ରଚନା ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଭାଷଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ନାଟକ କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ବା କେଉଁ ପାଠରେ ରହିଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ। କେନ ଛାତ୍ରାଣାଂ ପ୍ରଗତେଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣଂ ଭବତି? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଉ? ପରୀକ୍ଷାୟାଂ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନାୟ, ଜ୍ଞାନାୟ, ନା କ୍ରୀଡ଼ୟା? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନାୟ। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗେ ସଂସ୍କୃତ ଛାତ୍ରାଣାଂ କୃତେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଶ୍ନାନ୍ ଅଧିକଃ ପ୍ରୟୋଗଃ ଦୃଶ୍ୟତେ? ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ? ନିବନ୍ଧ, ସାହିତ୍ୟିକ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ନା ମୌଖିକ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ଆଉ ତାହେଲେ ପୁରାତନ କାଳରେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ନା ନିବନ୍ଧ ରୂପ ପ୍ରଶ୍ନର। ସଂଗଣକ କଦା ଆବିଷ୍କାରମ୍ ଅଭବତ୍? ସଂଗଣକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା?
1882, 1833, 1835 ନା 1887? आंसर ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1833 ମସିହାରେ ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ ସଂଗଣକ ବା ଯାହାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି କହନ୍ତି ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ତାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକମ୍ ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ସାଧ୍ୟମ୍, ସାଧନମ୍, ଅସାଧ୍ୟମ୍ ନା ସହାୟକମ୍? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବି ସାଧନମ୍। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ସାଧନ ଅଟେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରାଣାଂ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ସ୍ତର ବୁଦ୍ଧିକୌଶଳମ୍ କାର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତିଶ୍ଚ ନିଶ୍ଚୀୟତେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର ପିଲାଟି କେତେ ବଢ଼ିଛି ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବ ତା କାର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନା ପରୀକ୍ଷାୟାମ୍ ନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନେନ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକେନ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପରୀକ୍ଷାୟାମ୍। ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଛାତ୍ରର ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ତର, ଜ୍ଞାନ, କାର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଉ। ଶଳାକା ପରୀକ୍ଷା କସ୍ମିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଗତା? ଶଳାକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ମୌଖିକ, ଲିଖିତ, ନିବନ୍ଧ ରୂପ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଶଳାକା ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ? ଶଳାକା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର କଳାପଟରେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଲେଖିଥିବେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସୁଧାଖଣ୍ଡ ଥାଏ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଥାଏ ସେଇ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନା ହେବ କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଟା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା କଥା, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଶଳାକା ପରୀକ୍ଷା କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଶଳାକା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମୌଖିକ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ହର୍ବଟିଆ ବିଧେୟେ ବିକଶିତ ରୂପମ୍। ହର୍ବଟିୟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚପଦୀ ରହିଛି ତା'ର ବିକଶିତ ରୂପ କେଉଁଟି ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବିଧି, ଭାଷ୍ୟ ବିଧି, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିଧି ନା ଅନୁବାଦ ବିଧି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିଧି ହେଉଛି ହର୍ବଟିୟ ପଞ୍ଚପଦୀର ବିକଶିତ ରୂପ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।